أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المزمل پارہ نمبر 29 سورہ المزمل کا پہلا رکوع یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا۔ سورہ المزمل اس سورت مبارک کا دوسرا رکوع ایک آیت کریمہ پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک میں یہ ایک ہی مثال ہے کہ ایک آیت ہے اور اس کا مکمل رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا تیسرا نمبر ہے۔ اس سورہ مبارک سے پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق اور سورہ نون والقلم وما یسطرون نازل ہو چکی تھی۔ تیسرے نمبر پر یہ نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس سورہ مبارک کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق اس کے نزول کے موقع پر جب فرشتے نے آپ کو 3 مرتبہ زور سے دبایا تو آپ گھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ صحیح البخاری کتاب الوحی باب کیف کان بدء الوحی حدیث نمبر 3 صحیح بخاری شریف کے شروع میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ یہ تو ہے اس سورت مبارک کا شان نزول۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے چادر لینے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کر مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کر یا اس سے تھوڑا سا کم کر لے، آدھی رات 1/2 او انقص یا اس سے کم کر لے یعنی تیسرا حصہ 1/3، او زد علیہ یا اس سے زیادہ کر لے یعنی 2/3 2/3، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ قیام اللیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ تاکید بیان فرمائی ہے، لیکن یہ نفل نماز ہے۔ صحیحین میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کو ارکان دین بتائے اور نمازوں میں سے دن رات میں صرف 5 نمازیں فرض بتائیں۔ اس نے پوچھا
کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں الا یہ کہ تم اپنی خوشی سے پڑھو۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب الزکوٰۃ من الاسلام حدیث نمبر 46، صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ صحیحین میں ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رمضان میں 3 راتیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کی صورت میں قیام میں شریک ہوتے رہے۔ چوتھی رات آپ باہر تشریف نہیں لائے اور فرمایا انی خشیت ان تفرض علیکم، میں اس بات سے ڈرا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ صحیح البخاری کتاب التہجد باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1129، صحیح مسلم حدیث نمبر 761۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے اسی نماز کی فضیلت کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ، سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد الصلاۃ فی جوف اللیل، وہ نماز ہے جو رات کے پیٹ میں ہے، یعنی آدھی رات کے بعد۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب فضل صوم المحرم حدیث نمبر 203۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 16۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا پیارا فرمان ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے تھوڑے حصے میں سویا کرتے تھے۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 17۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، نافلۃ لک، اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے نفل نماز۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ جو شخص اللہ پاک کی توفیق سے قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام محمود تک پہنچاتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے من قام بعشر آیات، جو آدمی 10 آیات کے ساتھ قیام کرے، لم یکتب من الغافلین، وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ ومن قام بمئۃ آیۃ، جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے، کتب من القانتین، وہ قانتین میں یعنی عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے۔ ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین، اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ مقنطرین خزانے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ سنن ابی داود ابواب شہر رمضان حدیث نمبر 1398۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے
رحم اللہ رجلن، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے، قام من اللیل، جو رات کو اٹھا، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو جگایا، فإن ابت، اگر اس نے انکار کیا، نضح فی وجہہ الماء، تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، رحم اللہ امرأتن، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے، قامت من اللیل، رات کو کھڑی ہوتی ہے، قیام کرتی ہے، فصلت، نماز پڑھی اس نے، وایقظت زوجہا، اور اپنے خامند کو جگایا، فإن ابا، اور اگر اس نے انکار کیا، نضحت فی وجہہ الماء، تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سنن ابی داود ابواب التطوع باب قیام اللیل، حدیث نمبر 1308۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، رب تعالی بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ، اگر تو یہ کر سکے کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرے، فی تلک الساعۃ فکن، تو اس میں ضرور شامل ہو جا۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات، حدیث نمبر 3589۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو نمازوں میں سے سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ کان ینام نصف اللیل، آپ رات کا نصف سو جاتے، ویقوم ثلثہ، اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتے، وینام سدسہ، اور چھٹا حصہ سو جاتے، یعنی آپ پہلا نصف حصہ آرام کرتے، پھر تیسرا حصہ قیام کرتے، پھر چھٹا حصہ سو جاتے۔ صحیح البخاری کتاب التہجد باب من نام عند السحر، حدیث نمبر 1131۔ تو یہ فضیلت ہے قیام اللیل کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کی بڑی برکت ہے، بڑا درجہ ہے۔ اور فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو پڑھے ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر، خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں۔ تو ترتیل کے اندر کل 5 چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں جو ترتیل ہے اس کے اندر کل 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پورے غور و فکر کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے مطابق خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی تلاوت کرتے اور اسے اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ اس سے لمبی سورت سے بھی لمبی ہو جاتی۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب جواز النافلۃ قائما وقائدا، حدیث نمبر 733۔ تو ترتیل میں کل 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ نمبر 2، جو چیز ترتیل میں شامل ہے کہ ہر لفظ الگ الگ سمجھ میں آئے، الگ الگ سمجھ میں آئے۔
चुनाचे सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात और नमाज के मुतल्लक सवाल किया गया। उन्होंने पहले आपकी रात की नमाज का हाल बयान किया। सुम्मा नातत किराअतहु, फिर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी तिलावत का तज़किरा फरमाया और उसको बयान किया। फ़इज़ा हिय तनअतु क़िराअतन मुफ़स्सरतन हरफ़न हरफ़न, आपने अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किरात की सिफ़त बयान की तो उन्होंने ऐसी किरात बयान की जिसका एक एक हरफ वाज़े किया गया था। तीसरी चीज़ जो तरतील के अंदर है, पहली बात कि खूब ठहर ठहर कर पढ़े, दूसरी बात कि हर लफ्ज़ अलग अलग समझ में आए, तीसरी चीज़ तरतील में जो शामिल है हर आयत पर ठहरना। बाद लोग एक ही सांस में वक़फ़ के बगैर आयत के साथ आयत मिलाए जाते हैं और उसे कमाल समझते हैं, हालांकि ये सुन्नत के खिलाफ है। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़त्तिउ क़िराअतहु आयतन आयतन यक़रउ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा यक़िफ़ु अर्रहमानिर रहीम सुम्मा यक़िफ़ु। जामे तिरमिज़ी किताबुल क़िराआत बाबुन फ़ी फ़ातिहतिल किताब, हदीस नंबर 2927। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 4001। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किरात अलग अलग करके पढ़ते थे और अबू दाऊद की रिवायत में है आप अपनी किरात एक एक आयत अलग करके पढ़ते थे। आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते और ठहर जाते, फिर अर्रहमानिर रहीम पढ़ते और ठहर जाते। चौथी चीज़ जो तरतील के अंदर है कि हरूफ मद्दा को लंबा करके पढ़ा जाए। कतादा फरमाते हैं, सुइला अनसुन कैफ़ कानत किराअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला कानत मद्दन सुम्मा क़रअ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यमुद्दु बिस्मिल्लाह व यमुद्दु बिर्रहमान व यमुद्दु बिर्रहीम। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल किया गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किरात कैसी थी, तो उन्होंने फरमाया आपकी किरात खींच खींच कर होती थी। फिर उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। वो बिस्मिल्लाह को लंबा करके पढ़ते थे और अर्रहमान को लंबा करके पढ़ते और अर्रहीम को लंबा करके पढ़ते थे। पांचवी चीज़ जो तरतील के अंदर है वो ये है कि कुरान पाक को खूबसूरत लहजे और खुश आवाज़ी से पढ़ा जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, जो शख्स कुरान को खूबसूरत लहजे और खुश आवाज़ी से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। सहीहुल बुखारी किताब तौहीद बाब कौलिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला का ये फरमान, व अस्सिर्रु कौलकुम, हदीस नंबर 7527। जो शख्स कुरान को खूबसूरत लहजे और खुश आवाज़ी से न पढ़े वो हम में से नहीं। गर्ज तरतील का मतलब ये है कि कुरान पाक को खूब गौर व फिक्र के साथ, नंबर 2 ठहर ठहर कर, नंबर 3 अल्फाज की वाज़े अदायगी के साथ, नंबर 4 हरूफ मद्दा को लंबा करके, नंबर 5 जिस कदर खुश आवाज़ी के साथ हो सके पढ़ा जाए। तो तरतील के अंदर ये 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह अल्लाह ताला ने पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है कि वरत्तिलिल कुरआना
तरतीला के कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, यकीनन हम जरूर तुझ पर एक भारी काम नाजल करेंगे। इस आयत में और इसके बाद वाली 2 आयतों में रात के क़याम के हुक्म की हिकमत बयान फरमाई गई है कि वही इलाही का भारी बोझ उठाने की इस्तेदाद पैदा करने के लिए रात का क़याम और उसमें पूरे गौर व फिक्र के साथ कुरान करीम की तिलावत निहायत ज़रूरी है। क़ौलन सकीला, भारी कलाम से मुराद वही इलाही है जो उतरते वक़्त भी भारी है, हर कलाम और हर चीज़ से भारी है, इस पर अमल भारी है और इसे तमाम दुनिया तक पहुँचाने का फरीज़ा भी बहुत भारी है। उसकी तफसील ये है, नंबर 1, नज़ूल वही के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बोझ पड़ता था, जिसे बर्दाश्त करना आप पर बहुत भारी था। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सख्त सर्दी के दिन आप पर वही नाज़िल होती और जब वो हालत ख़त्म होती तो आपकी पेशानी से पसीना टपक रहा होता। सहीहुल बुखारी किताब बदअल वही बाबुन कैफ काना बदअल वही, हदीस नंबर 2। ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो आपकी रान मेरी रान पर थी। आपकी रान का इतना बोझ था, करीब था कि वो मेरी रान को कुचल दे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 2832। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होते, आप पर वही उतरती तो ऊँटनी जमीन पर गर्दन रख देती। इसी तरह ये कलाम दूसरे तमाम कलामों से भारी है, बाकी सब कलाम इसके मुकाबले में हेच है और कुरान पाक का मर्तबा और मकाम सब पे बुलंद है, सब पे भारी है। और इसी तरह इसके अहकाम पर अमल करना भारी है, फ़राइज़ पंजगाना और दूसरे अहकाम बजा लाना और इसकी मना करदा चीज़ों से इज्तिनाब करना नफ्स पर बहुत भारी है। इसलिए भी भारी है कि इसे तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का हुक्म है, जो नहायत दुश्वार काम है। इसके लिए आपको लोगों की मुखालफत, तानो मलामत, ठट्ठा व मजाक, गाली गलोच, जस्मानी इज़ा, कत्ल की साजिशें और हिजरत व जिहाद सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। ये सारी चीज़ें कौलन सकीला के अंदर शामिल हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौलन सकीला। इन्ना नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। इन्ना नाशिअतल लैलि, बिलाशुबा रात को उठना, नाशिअता उठना, रात का उठना, हिया अशद्दु वतआ ज्यादा सख्त है, वतअन कुचलने में, नफ्स को कुचलने में, व अक़वमु क़ीला और बात करने में ज्यादा दुरुस्ती वाला है। अक़वमु ज्यादा दुरुस्त, ज्यादा सही। रात को जब हर तरफ खामोशी होती है और लोग सोए हुए होते हैं, उस वक़्त उठकर आदमी अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होता है तो उस मुबारक वक्त में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो इसकी तवज्जो खराब करे। उस वक़्त मुंह से निकलने वाले अल्फाज जुबान और दिल दोनों से निकल रहे होते हैं और इस अमल में किसी दिखावे या सुनावे की आमेज़श भी नहीं होती, क्योंकि कोई दूसरा न देखता है न सुन रहा होता है। इसलिए इसे बात करने में ज़्यादा दुरुस्त करार दिया। फिर रात का आखिरी हिस्सा
खास कबूलियत का वक्त भी है, जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से हदीस मरवी है। आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन इला समाइद दुनिया हत्ता यबका सुलुसुल लैलिल आखिरु यकूलु मन यदऊनी फअस्तजीब लहू मन यसअलुनी फऊतियहू मन यस्तगफिरुनी फ़अग़फ़िरा लहू। सहीहुल बुखारी किताबुत तहज्जुद बाबु दुआए वस्सलाते मिन आखिरिल लैल हदीस नंबर 1145, सही मुस्लिम हदीस नंबर 758। हमारा रब तबारक व ताला हर रात आसमानी दुनिया पर उतरता है। जब रात का आखिरी सुलुस बाकी होता है, फरमाता है, कौन है जो मुझे पुकारे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश की दरख्वास्त करे और मैं उसे बख्शूं? इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, बिलाशुबा तेरे लिए दिन में एक लंबा काम है। तवीला लंबा, सबहन मसरूफियत, काम, दिन में ज़्यादा वक़्त इस तरह सर्फ हो जाता है तो रात को फिर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है बड़े खुशू और खुजू के साथ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, बिलाशुबा तेरे लिए दिन में एक लंबा काम है। मुराद इधर उधर आना जाना, काम काज और मशगूलियत है। यानी दिन के वक़्त आपको घर के काम, फ़िक्र माश, तबलीग दीन, मेहमान नवाजी, मुसलमानों के मामलात की इस्लाह और जिहाद फी सबीलिल्लाह गरज बेशुमार मसरूफियात हैं। हकीकत ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना मशगूल वक़्त गुजारा है, ऐसा मशगूल वक़्त गुजारने वाला कोई दूसरा नज़र नहीं आता। ऐसी मशगूलियत में दिन के वक़्त ज़िक्र इलाही, क़याम और तिलावत के लिए अलग वक़्त निकालना मुमकिन नहीं था। इसलिए ख़ास इन कामों के लिए रात को उठने की ताकीद फरमाई। और कुर्बान जाएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर और अज़मत पर। जहाँ से ये सूरत मुबारक शुरू होती है वहाँ भी प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का बयान है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर को लपेटने वाले। ये अरब के अंदर बड़ा प्यारा दस्तूर है कि जब किसी शख्स को मोहब्बत के साथ बुलाना और पुकारना है तो जिस हालत में होता है उसी हालत का नाम लेकर उसको पुकारा जाता है। जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मस्जिद में ज़मीन पर लेटे हुए देखा तो फरमाया, कुम अबा तुराब, सहीहुल बुखारी किताबुस सलात हदीस नंबर 441, मिट्टी वाले उठ खड़ा हो। आपने मोहब्बत से उसी हालत का तज़किरा फरमाया। तो यहाँ पर भी अल्लाह पाक ने प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का तज़किरा किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। और चलते चलते इस सूरत मुबारक में इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और मकाम का तज़किरा है कि आप दिन के वक़्त ज़्यादा तिलावत नहीं कर सकते, ज़्यादा नवाफिल नहीं पढ़ सकते, मसरूफियत होती है, काम होता है, तो उम्मत के कामों में दिन का अक्सर हिस्सा गुजर जाता है। तो रात अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ करें। अल्लाह का मुल्हाकिमीन हम सब को कुरान करीम पढ़ने
اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔